ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਐਮ ਬਨਾਮ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰ फिर तो ठन गई है। तलखी एक बार फिर तो देखने को मिली जो राजपाल ने नाराजगी जाहिर की कि मेरिया 10 लिखिया हुई चिट्ठियां चो एक का जवाब नहीं दिता। इस अलावा दस दिए कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 11 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान के कहा कि राजपाल बजट सैशन के भाषण के मेरी सरकार नहीं बोल रहे सन। जो राजपाल को सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिता गया तो मेरी सरकार कहन लगे, जिससे राजपाल ने सवाल किया कि रिकॉर्ड पेश करो जेकर मेरी सरकार बोलन का मैं विरोध किया होए। जिस तो बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक वीडियो जारी किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने और कहा कि मैं तत्थां बिना गल नहीं करता, मैं तत्थां ते गल करता। पहला राजपाल ने माई गवर्नमेंट कहा, पर जो विरोधियों ने रोला पाना शुरू किया, माई गवर्नमेंट बोलन तो टोकिया तो राजपाल ने कहा ओके आई विल यूज ओनली गवर्नमेंट नॉट माई गवर्नमेंट, देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्ट्रोवर्सी। फिलहाल सवाल कई तरह के ने कि आखिरकार राजपाल और सीएम के दरमियान की यह तलखी है कुड़तन आखिर कद तक जारी रहेगी, किवें शांत हो पाएगी, कि वो रामबाण है कि राजपाल ते पंजाब सरकार म्यूचुअली आपसी सहयोग के नाल आपसी तालमेल के नाल काम कर सकणगे। कई तरह के सवाल है, लेकिन उस तो पहला वो वीडियो दिखावांगे जो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जारी की थी। उस तो बाद हरपाल सिंह चीमा ने उस तो पहला दिन वेले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राजपाल को घेरिया सी, वो भी सुनावांगे। That with the cooperation of all of you, my government is going to successfully complete its first year in the coming days. There should be no controversy. Wherever anyway, if my name is, wherever I utter my, I have done. You mean to say that I should not utter my government? Okay, I will use only government, my government, I will not speak. Okay, sit down, please. Anyway, there should be no controversy. This is the first day and it's an important session. I am not the first time governor. I was governor of Assam, I was governor of Meghalaya, I was governor of Tamil Nadu. Then I have come. Nahi, you listen to me. लेट मी कंप्लीट। कुछ जगह पे माई आया है, कई जगह माई आया भी नहीं है। मैंने कम से कम कितनी स्पीचेस पाँच साल में कई बजट स्पीचेस की है, तो इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू दैट विद द कोऑपरेशन ऑफ ऑल ऑफ यू माई गवर्नमेंट और सरकार जिहड़ी आ वो लोकां नूं जवाब दे रही आ। जिहड़े वादे ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। जे गवर्नर साहब ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। गवर्नर साहब ने पिछले 10 महीनों तो लगातार चिट्ठियां लिखियां ने, जानकारियां मंगियां ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां के बावजूद इस सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिता। क्या यह है संविधान की पालना? क्या है यह है सुप्रीम कोर्ट की हुक्मां की पालना?
भगवंत मान जी संविधान और देश दे कानून और सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖੋ। सरकार संविधान ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ, सरकार देश ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। फिलहाल मुद्दे दे नाल जुड़े हुए 3 सवाल ने। सवाल नंबर 1 ਤੁਹਾਡੀ टीवी स्क्रीन ते। सवाल नंबर 1 आपसी इल्जाम तराशियां दा की आधार। सवाल नंबर 2 संविधानिक कदरां कीमतां दी कौन नहीं कर रहा पालना। की संविधानिक कदरां कीमतां दी पालना नहीं हो रही है। सवाल नंबर 3 की सीएम ते राजपाल के दरमियान तालमेल की कमी है। 3 सवाल ने, सवाल और भी होंगे। मेहमान जुड़े ने आम आदमी पार्टी के अहबाब गरेवाल जी जुड़े ने। गरेवाल साहब थोड़ा स्वागत साडे नाल जुड़न दे लई। श्रोमणी अकाली दल तो अमरदीप सिंह धारनी जी साडे नाल जुड़े ने। धारनी साहब थोड़ा भी स्वागत साडे नाल जुड़न दे लई। अहबाब गरेवाल जी मैं थोड़े कोल आऊँगी सर। 2 मुद्दे ने, एक तो वो जोड़ा गवर्नमेंट वाला इशू माई गवर्नमेंट वाला, और दूसरा कि राजपाल कहते हैं कि मेरी चिट्ठियां का जवाब नहीं दिता। 10 चिट्ठियां मैं लिखिया ने और राजपाल कह रहे हैं हर सवाल का जवाब तो देना होएगा। सीएम संविधानिक जिम्मेदारी दे विच बचे हुए ने। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बचे हुए ने संविधानिक पद ने। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਮੈਮ ਅਸੀਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓਗੇ। ਉਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਜਾਂ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਐਂਡ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਵਹੇਲਨਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ अपने पक्षों ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी को 1 घंटा पहले रात को 11 बजे बीजेपी और अकाली दल की चिंता गवर्नर साहब में जिस तरह का टकराव है अकाली दल में बहुत चिंतित लग रहे हैं। बट उन्होंने घट्टो घट्ट अपना इतिहास देखना चाहिए कि पंजाब नाल धक्का ही होया। हुण मैम जिहड़ी मुद्दे वाली गल होई है कि जिन्नियां ओपोजिशन रूल स्टेट्स ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ਦੇ नियुक्त कीते गवर्नर संविधान ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ हर वो चीज कर रहे ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਸ਼ਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹੁੰ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਵੇਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਫੇਰ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਮੈਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆ ਝੂਠ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਗੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਲੈ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਿਕਚਰ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਦੇਖੋ। ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਦਿੱਤਾ, ਗੰਗਾ ਜਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਸਰ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਈ ਲਿਖਿਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਓ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਦ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਜੋ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੋ। ਮੈਮ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਦਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਾਹਦੀ ਦਊ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚਲੋ। ठीक है, तानी साहब ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ तमाम मसले ਤੇ ਜੋ ਤਲਖੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? देखो गगन, मैं तो सिंपल गल करा कि गवर्नमेंट या माई गवर्नमेंट करन दे नाल मैनू ये नहीं लगता हैगा भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸਕਾਉਣ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਫ੍ਰਿੰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਤੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਡੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਆਨਿਆ, ਪਰ ਬਿਆਨਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਕਿ ਜੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਥਰੂ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੇ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀਓ ਮਰਨਗੇ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਹੀ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਲ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕਿਹਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। अनिल सरीन जी बीजेपी तो जुड़े ने, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ कंवर हरप्रीत सिंह जी जुड़े ने। कंवर हरप्रीत जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ? ਧਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। गगन जी 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 सर, सवाल है कि क्या ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੜਿੱਕਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ, ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਉੱਠੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਪਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇਟ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਫਸ ਐਂਡ ਬਟਸ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਨਿਕੰਮੀ ਔਰ ਨਿਠੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲਗਭਗ 10 ਕੁਐਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 10 ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ he is a constitutional head of the state. CM is the elected government head, ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੱਤਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ DNA 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਖੜੀ ਕਰੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਲੂਲੈਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਲੂਲੈਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰੋਜ਼ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? 1 ਰੁਪਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 90 ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਇਆ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ, ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਟ ਫॉर? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਠਾ ਕੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ, ਉਹੀ ਮਸਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਸਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਆਉਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਸਰ ਸਰੀਨ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇ, ਜਸਟ ਵਨ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਮੇਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆ ਰਹੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗਵਰਨਰ ਇਜ਼ ਹੈਡ ਆਫ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਐਰੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਲੈਕਟਡ ਸਿਲੈਕਟਡ ਵਾਲੀ ਖਿਚੋਤਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਇਲੈਕਟਡ ਸਿਲੈਕਟਡ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਟਡ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਆ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ੂ ਰੇਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ नहीं होती। ठीक है हरप्रीत जी है सर, मैं आ रही है बाबू जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਸਰ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਰ। तमाम गल्लां तो तुसीं सुनी लईआं ने, सिलेक्टेड वाली जो खिंचतान चल रही है, गवर्नर ने कहा कि रिकॉर्ड पेश करो, मुख्यमंत्री ने वीडियो जारी करती और सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो अपने अधिकार खेतर दे विच रह के गवर्नर जो है काम नहीं कर रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करते हैं। देखो गगन जी, गल ये है जो जिस बारे च आपां चर्चा कर रहे हैं ना, इसे नूं संविधानक संकट कहा जाता है। मैं समझदा कि इस दे लई खास तौर ते भारतीय जनता पार्टी दी केंद्र सरकार दीयां बदनीतियां ते पंजाब दी सरकार जिहड़ी है ओहदा मैं समझदा किते ना तजर्बेकार होना, सरकार चलाने दे विच फेलियर सरकार दा नजर आ रहा पंजाब दी। ते साफ पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी है वो गवर्नर दे जरिए पंजाब दी सरकार नूं किसी ना किसी तरीके डिस्टेबलाइज करन दा यतन करन जा रही है। क्योंकि सब तो वड्डी गल जिहड़ा पंजाब दे विच स्टेटस है गवर्नर साहब दा, ਉਹੀ स्टेटस केंद्र दे विच राष्ट्रपति दा, जिहड़े साडे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने केंद्र दे विच ਉਹੀ स्टेटस ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੋ पंजाब दे विच गवर्नर ਦਾ स्टेटस है। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਲਾਉ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਿਆ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਧਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਰ ਮਾਮਲਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸਰ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆ ਵੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਨਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ, ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਰਨਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਨਾ ਕਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੇਲੀਅਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਝਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਮਬਾਣ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ। ब्रेक तो बाद स्वागत है कंवर हरप्रीत सिंह जी, मैं दोबारा थोड़े को आऊँगी। तुसीं संविधानिक संकट की गल आखी सी सर,
जिस वेले राजपाल भाषण दे रहे ने, भाषण के दौरान रोला पाना, चलते सैशन चो वॉकआउट कर जाना, कि इत्थे संविधानिक संकट नहीं है? चंगा भला वो भाषण दे रहे थे, चंगा भला माई गवर्नमेंट उन्होंने कहा, रोला पाया विरोधी धिरां ने, हंगामा किया, उन्होंने कहा कि ओके ओके आई विल नॉट यूज माई गवर्नमेंट। देखो विरोधी धिरां ने मैं जो तुसी गल कर रहे हो ना, विरोधी धिरां ने जो हंगामा किया या विरोधी धिरां ने विधान सभा सैशन के दौरान अपनी आपत्ति दर्ज कराई, तुसी उसनूं हंगामे का नाम दे रहे हो, लेकिन मैं तो केवल सर आपत्ति की सी, आपत्ति की सी माई गवर्नमेंट अगर उन्होंने बोलिया उस आपत्ति की सी, फिर तुहानूं क्यों रोला पाया? क्यों उन्होंने माई गवर्नमेंट बोलण दे उत्ते आपत्ति नहीं सी, लेकिन उन्हों दा जिहड़ा भाषण सी वो भाषण किते ना किते जो होना चाहिए वो ना हो के ते सरकार दियां जो तुसी बजट सैशन की गल करदे हो तो बजट सैशन दे विच हमेशा सर एक सेकंड मैं नहीं इस तरह नहीं होता ना सर, भाषण ते उन्हां नूं दे देना चाहिए ना पूरा, नहीं लेकिन भाषण दा कोई सिर पे नहीं तो पता लगे। अगर जी तुसी किवें सोचोगे कि सर हुण मैं बार-बार तुहानूं टोक रही हां, आ रहा ना गुस्सा तुहानूं अच्छा नहीं लग रहा ना? राजपाल जिस वेले भाषण दे रहे हैं तुसी बार-बार हंगामा करदे हो, बार-बार सेशन जो वॉकआउट कर जाते हो, ठीक उस तरीके दे नाल वो भी सही नहीं है ना सर। राजपाल नूं तुसी भाषण नहीं देण दिंदे? नहीं बिल्कुल, राजपाल नूं भाषण देण तो कोई नहीं मना करदा, ना मना करना चाहिए ना कोई। फिर बार-बार बिच मैं तुहानूं बिच बार-बार टोकूंगी तो तुहानूं बुरा लगेगा कि नहीं सर? राजपाल और तुसी खुद कह रहे हो कि एक संविधानिक अहुदा है, मानयोग ने, सत्कारयोग ने, घट-घट उन्हां नूं अपना भाषण तो पूरा करन दिया करो, अपने इतराज तो तुसी बाद च भी जाहिर कर सकते हो सर। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ गवर्नमेंट वाला मुद्दा ही तो गरमाया वो वीडियो में थानू दोबारा तो मुख्यमंत्री ने जी वीडियो जारी की है दोबारा तो थानू सुना दिनी है। माई गवर्नमेंट कह के अपना सेंटेंस बोल रहे ने, लाइन बोल रहे ने, हंगामा हुंदा वो कहंदे ने ओके ओके आई विल नॉट यूज माई गवर्नमेंट, आई विल स्पीक गवर्नमेंट। नहीं फिर उन्होंने गल नूं गलत तरीके नाल लिया ना। गगन जी मेरी गल नूं समझो, तुसी मैनू सवाल कुछ पूछो, मैं ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਆ। ਸਰ ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ प्रोटोकॉल, वो भाषण नहीं सी, वो भाषण मतलब वो भाषण विरोधियों ने पूछ के लिखवाया करन, विरोधियों ने पूछ के दिया करन वो भाषण। ठीक है राजपाल मतलब कदे भी नवे ऐलान करना पूछ के दिया करन, गवर्नर साहब दा काम हुंदा पूछ के तैयार करवाया करन भाषण। सर भाषण तैयार करवाया करन, पूछ लिया करन, पहले ऑल पार्टी मीटिंग सद लिया करन, भाषण मैं की बोलना है मैनू दस दो भाई, मैं लिख ला फिर मैं बोलना ताकि तुसीं हंगामा ना करो। ये तो नहीं पॉसीबल ना कि थोड़ी मर्जी का भाषण होए, जो भी एतराज ने तुसीं बाद च भी जाहिर कर सकते हो, है ना? चलो ठीक है सर, अहबाब गरेवाल जी, अहबाब गरेवाल जी, अहबाब गरेवाल जी, तो अहबाब गरेवाल जी, अहबाब गरेवाल जी तुसीं कह रहे हो कि राजपाल जो ने वो संविधानिक अहुदे दी मर्यादा नहीं रखते, लेकिन विरोधी धिरां कहंदियां ने कि आम आदमी पार्टी गवर्नर दी संविधानिक अहुदे दी मर्यादा नहीं रख रही है। मैं पहला सोचा सी सब का कला कला जवाब दूं, फिर मैं जनरल क्वेश्चन से जनरल जवाब दे देना। पहली गल संविधान ये कहता है कि गवर्नर जिहड़ा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उन्हां दे प्लेजर ते फंक्शन करनगे ते उन्हां दी स्पीच वो हुंदी है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अप्रूव करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स माई गवर्नमेंट कहेंगे, ये संविधान कहना प्रेसिडेंट भी यही करते हैं जो कहते हैं माई गवर्नमेंट। पहली दूजी गल इन्हां कांग्रेस नूं बड़ी चिंता संविधान दी ते संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल कहने क्राइसिस आ रहा है ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 5000 ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਮ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। बीजेपी ਨੂੰ संविधान की याद आई, संविधान ये कहना सर कि देश एक सैकुलर मुल्क होगा, ना हिंदू राष्ट्र होगा, ना खालिस्तान होगा, ना गिजवारे हिंद होगा। पहली गल
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਦਘਾਟਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੰਗੋਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਬੋਲ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਹੱਦ ਮੰਨੋ, ਹੱਦ। ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਦਰ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਦਰ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਚਿੱਠੀਆਂ 10 ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਈ ਲਿਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਆਫਿਸ ਡਿਫੰਕਟ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾ ਲਵੇ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਹਾਮਹਿਮ ਦੋਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਦੇਣਗੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਮ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਪੀਚ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਨਕਲ ਵੱਜੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜੇ ਰਾਣੀ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਮ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਵਰਨਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ SYS, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਖੰਗਾਲਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ ਘਟਾਉਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਚੀਆਂ ਰਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਰਲਾ ਲਓ, ਥੱਲਿਓ ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਡਰੱਗ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੰਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿ RPG ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਨਾਲ DGP ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਫਸਰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਡ ਮੈਮ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੂਲਸ, ਚਾਹੇ ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਖੂ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੂਲ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਮੈਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਬਦਲਿਆ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਂਡ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ CM ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀ, ਉਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਗਰਿਮਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਗਰਿਮਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਟੂਲ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਟੂਲ ਨਾ ਬਣੋ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਫੇਰ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ RTI ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਗਵਰਨਰਸ ਆਫਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਫੰਕਟ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫੰਕਟ ਆਫਿਸ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਆਫਿਸ ਡਿਫੰਕਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਚਲਾਏਗਾ ਉਹ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਗਵਰਨਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ RTI ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਓ।
when you are duty bound, it is ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਆਂਦਾ ਹੋਇਆ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਪਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਫਰੋਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੋਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਨੌਨ ਇਸ਼ੂ ਸਵਾਏ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮਸਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਵਾਏ ਮਸਕਰੀ ਪਣੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਰਾਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਿਫੰਕਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਰ ਸੈਕੂਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਰੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਮਦਰਸੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਹਿਤਾਨਾ 10 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋ। ਕਿਉਂ? ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਔਰ ਈਸਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦਾ? ਸਰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈ। ਧਾਰਨੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾਹਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਮਬਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਐਕਚੁਅਲ ਗਗਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਨਾ ਹੈਡਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਜੀਤ ਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਜੀਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਅਰੇ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੱਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਸਰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਾਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਨਰੇਬਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਗਵਰਨਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਓ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ यार, क्यों बोली जाने यार? क्यों कोई नहीं, मान सम्मान रिस्पेक्ट ही तो दे रहे हैं हो। नो you can't say सवाल ये हैगा कि अज कॉन्स्टिट्यूशन दा जिहड़ा हैगा एक क्वेश्चन बन के खड़ा हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी, चाहे वो सेंटर दी सरकार दा, चाहे वो पंजाब दी सरकार दा। देखो मैं इन्हां ने विच एक गल कीती सी, मैं जिन्ना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िया, पार्लीमेंट कंसिस्ट्स 3 वर्ड्स, राष्ट्रपति, पार्लीमेंट एंड राज सभा, नो अदर। अज जिहड़ा हैगा ओहदा उद्घाटन करन वास्ते प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैगे आ, ही इज नोबॉडी। ते फिर कॉन्स्टिट्यूशन हैगा जिहड़ा ओनू किस हिसाब दे नाल तोड़ मरोड़ करी जा रही हैगी आ। ते गवर्नर लैवल ते जे गवर्नर साहब कोई क्वेश्चन पुछदे हैगे आ तां ओनू कहने आ
ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਰ 10 ਸੈਕਿੰਡ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਕੁਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟੋਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟੋਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਗਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਥਿਕ ਕॉन्स्टिट्यूशन। सर टाइम कट है मैं समझ गई पॉइंट। 10 सेकंड सर हरप्रीत जी लास्ट 10 सेकंड थोड़े को कुछ कहना चाह रहे गगन जी ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵਿਕਟਮ ਦਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया साढ़े सारे मेहमानों का साढ़े नाल जुड़न दे लिए। लेकिन फिलहाल इंतज़ार है कि जो टेबल टॉक होएगी कुछ मुद्दे जो टेबल टॉक ते हल किए जा सकते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म ते आके अलग ही रूप ले लेंदे ने। इंतज़ार है कदों सरकार ते राजपाल मिल के काम करनगे, मुद्दे की गल दे विच नहीं।